کبھی کبھی ایک اداکار صرف کردار نہیں نبھاتا بلکہ پورے زمانے کی یاد بن جاتا ہے۔ جب بھی پی ٹی وی کے سنہری دور کا ذکر ہوتا ہے، ایک مسکراتا ہوا چہرہ، نرم لہجہ اور شائستہ مزاح سے بھرپور انداز دل و دماغ میں ابھر آتا ہے۔ یہ چہرہ تھا علی اعجاز کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ میرے جذبات کیوں نہیں سمجھتے؟ دنیا تھی رہتے ہو دنیا میں رہنا تھوڑی اکھ جو کچھ دیکھتی ہے میری نظر ہی۔ وہ فنکار جس نے لوگوں کو ہنسایا بھی، سوچنے پر مجبور بھی کیا اور اپنے کرداروں کے ذریعے معاشرے کا عکس بھی دکھایا۔ آج جھروکا ٹی وی میں ہم یاد کریں گے اس عظیم فنکار کو جو اس دنیا سے تو رخصت ہو گیا، مگر اپنی لازوال اداکاری کے باعث آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ علی اعجاز۔ ایک کو بلو پیا، اس بعد فائر دی آواز آئی، ادھر ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے چودھری دی کن پٹی تے آ کے بندوق رکھ دی۔ چودھری کو 2-4 ہزار روپے ہے سی، انہیں فٹافٹ کٹ کے دے دیتا۔ انہوں نے نوکر نے دیکھا کہ یار 20 روپے تو میری جیب وچ بھی ہے، انہیں 20 روپے کٹ کے فٹافٹ چودھری نو پھڑا تے کہا لو جی باقی 80 روپے رہ گئے جی۔ 21 اکتوبر 1941 کو لاہور کے علاقے قلعہ گجر سنگھ میں پیدا ہونے والے علی اعجاز نے بچپن ہی سے فنون لطیفہ میں دلچسپی لی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عظیم مزاح نگار منور ظریف ان کے اسکول کے ساتھی تھے۔ شاید قسمت نے اس وقت ہی طے کر لیا تھا کہ یہ دونوں مستقبل میں پاکستانی مزاح کی تاریخ رقم کریں گے۔ علی اعجاز نے اپنے فنی سفر کا آغاز لاہور کے تھیٹر سے کیا۔ الحمرا آرٹس کاؤنسل کے سٹیج پر ان کی پرفارمنس نے جلد ہی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ ان کی اداکاری میں بناوٹ نہیں تھی، وہ کردار کو حقیقی انداز سے ادا کرتے تھے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز بھی تھا۔ کرسی دو یار۔ ارے آپ سیدھا کر لی نہیں؟ پہچان لیا؟ یار دیکھو میں صاحب حیثیت آدمی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو یار میں تو پہلے ہی تھکا ہوا ہوں، مجھے کہیں بٹھا ہی دو۔ مجھے پتا ہوتا میں ڈبل ہٹ لے آتا ساتھ۔ آپ کا پرابلم؟ مگر اصل شناخت انہیں پی ٹی وی نے دی، پی ٹی وی کا محبوب چہرہ۔ 1967 میں علی اعجاز نے پی ٹی وی جوائن کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن اپنی شناخت بنا رہا تھا۔ 1960 اور 70 کی دہائیاں پاکستان ٹیلی ویژن کے عروج کا زمانہ تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب ڈرامے صرف تفریح نہیں بلکہ تہذیب، ادب اور معاشرتی شعور کا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ لاہور، کراچی اور راولپنڈی کے پی ٹی وی مراکز سے ایسے پروگرام نشر ہوتے تھے جن کا انتظار پورا خاندان کیا کرتا تھا۔ اسی ماحول میں ایک نوجوان فنکار علی اعجاز تھیٹر کے سٹیج سے ابھر کر آیا۔ مطلب یہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کس ہیروئن کے قریب جا کے آپ کو لگا کہ یہی تو ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا؟ انجمن تھی وہ تو بھائی احسان ہے ممتاز کا، جو پہلی ہیروئن ہے مجھے، بس۔ بھائی احسان؟ نہیں، احسان کیا نا اسے مجھ پہ، اس کے بھائی نے ٹیلی ویژن کے ایک آدمی کے ساتھ اسے۔ علی اعجاز نے جلد ہی ثابت کر دیا کہ وہ صرف مزاحیہ اداکار نہیں بلکہ مکمل فنکار ہیں۔ ان کی اداکاری میں حقیقت تھی، روانی تھی۔ وہ ایک قدرتی باصلاحیت فنکار تھے۔ دبئی چلو پھر آیا وہ کردار جس نے علی اعجاز کو گھر گھر پہنچا دیا۔ دبئی چلو میں انہوں نے دین محمد کا کردار ادا کیا، ایک سادہ لو دیہاتی جو بہتر روزگار کے خواب میں خلیجی ممالک جانا چاہتا ہے۔ یہ کردار اس دور کے لاکھوں پاکستانیوں کی کہانی بن گیا۔ میں نے تمہیں دیا تھا میرا ٹفن کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا میرا ٹفن غریب ابے چھوٹے بتائے کیا ٹفن؟ چھوٹے کو کیا پوچھتا؟ میں نے تیرے بات نہیں کیا۔ علی اعجاز نے دین محمد کے ذریعے عام آدمی کے خواب، مشکلات اور محرومیوں کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعد میں اسے فلم کی شکل بھی دی گئی۔ پنجیری تو
ये आप ऐसा करें, वो अब्बे ने कहा था कि ये 8,000 रुपया आप ले लें तो एक वीजा दे दें। अच्छा अच्छा, वो पासपोर्ट का पासपोर्ट बनने के लिए दिया हुआ है, तो वो वहाँ एक आदमी मुझे मिला था जी, तो वो अगर अली एजाज के करियर का सबसे यादगार किरदार मुंतखब किया जाए तो शायद अक्सर लोग ख्वाजा साहब का नाम लेंगे। 1985 का शहराए आफाक ड्रामा ख्वाजा एंड सन आज भी पीटीवी की तारीख के बेहतरीन मज़ाहिया ड्रामों में शुमार होता है। बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक है अपना। ठीक में नून नहीं होती, मेरी होती है। बिजनेस तो तुम्हारा ठीक ही लगता है, लेकिन तुम खुद ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। मेरा ख्याल है ये जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो डॉक्टरों ने तुम्हारे नट बोल्ट अच्छी तरह से नहीं कसे, ऊपर का हिस्सा आवाज कर रहा है। ख्वाजा साहब एक रिवायती लाहौरी वालिद थे जो अपने बेटे और 9 बेटियों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे थे। नस्ली फर्क, खानदानी अक़दार, शादी ब्याह के मसाइल और बदलते हुए मुआशरती रुझानात को इस ड्रामे में निहायत खूबसूरती से पेश किया गया। अली एजाज की अदाकारी ने ख्वाजा साहब को सिर्फ एक किरदार नहीं रहने दिया, बल्कि पाकिस्तानी घरों का हिस्सा बना दिया। ये तुमने क्या बात की है? जरा खुल के बयान करो यार, कहना क्या चाहते हो? मैं जो आखना चाहता था आख दिया है। तुम लोग अगर 2-4 मिनट और बैठना चाहो तो बैठो। मैं एक शब्देग में उन्होंने मौला बख्श बाजवा का किरदार अदा किया। ये ड्रामा बज़ाहिर मज़ाहिया था, मगर इसके अंदर मुआशरती मसाइल, मोहल्लेदारी, बदउनवानी और मुतवस्सत तबके की रोजमर्रा जिंदगी को निहायत दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। अपनी महरूमियों का गुस्सा उतारने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, चुनाचे छोटी छोटी सी बात पे एक दूसरे को टोके के साथ ज़बह कर देते हैं। जबान, किस जबान का जिक्र करते हो तुम? मत नाम लो मेरे सामने उर्दू का। पर्दे के पीछे का इंसान अली एजाज सिर्फ अच्छे अदाकार नहीं थे, बल्कि एक शफीक और बावकार इंसान भी थे। नए आने वाले फनकार उनका बेहद एहतराम करते थे। 2015 में उन्होंने अली एजाज फाउंडेशन कायम की। इस इदारे का मकसद बुजुर्ग अफराद और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना था। ये उनकी इंसान दोस्ती का रोशन सबूत है। फ्रूट मर्चेंट को दामाद, ये केला इसी नामुराद ने खाया है। कमबख्त तू केले भी खाता है? कभी कभी खाता हूँ। तू तंगुरानी है परे हो। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? चोट तो नहीं ज्यादा लगी? बहुत लगी चोट। कार भी तो बड़ा। 2008 के बाद अली एजाज की सेहत मुतासिर होने लगी। फालिज के बायस उनकी जिस्मानी सरगर्मियां महदूद हो गईं, मगर उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत पहले की तरह मौजूद रही। 18 दिसंबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने के बायस वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन सिर्फ एक फनकार नहीं गया था, पीटीवी के सुनहरी दौर का एक रोशन बाब बंद हो गया था। गल्ले वे सवेर हुंदी है ना, अखा खोलन ते दिल बस एहो ही दिल करदा है ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਰਥ? ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਬੇਪਨਾਹ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੇ। अली एजाज की खिदमात को पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में तस्लीम किया। 1993 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि उनके 4 दहाइयों पर मुहित फन्नी सफर का एतराफ था। उन्होंने 2 मरतबा निगार अवार्ड भी हासिल किया। अभी बाजू फैला के तो आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया उसने। मुझे कह रहा था अकमल मेरे गले मिल जाओ। अल्लाह का शुक्र मैं गले नहीं मिला, वरना मुझे ये साथ ही ले जाता। सो रहे हैं भाई? ओ मेरे खुदाया, एक तो सांप की तरह सोता है, पता ही नहीं चलता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इन्हें ख्वाबावर गोलियां दी गई हैं, इसलिए ये सो रहे। ये था झरोका टीवी की तरफ से इस अजीम फनकार को छोटा सा खराज अकीदत। आपको अली एजाज का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है?
ख्वाजा साहब, दीन मोहम्मद या कोई और? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आप भी पीटीवी के सुनहरी दौर की ऐसी ही यादों को जिंदा रखना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगली ऐसी ही सुनहरी याद के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज। बिंदिया भी बनवा दो तुम चलकर ब्यूटी क्लिनिक में, तुम चलकर ब्यूटी क्लिनिक में मेरे बाल को सेट करा दो। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।